ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب سے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمرین ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ضلع اورنگ آباد کے لیے خریدے گئے وینٹیلیٹرز اورنگ آباد کے دواخانوں میں ہی کیے جائے استعمال۔ ریمڈیسیور کی کالا بازاری کرنے والوں پر بھی پولیس کا سے شکنجہ، عوامی نمائندوں کا انتظامیہ کو مشورہ۔ میلٹن ہاسپٹل کے ریمڈیسیور اسکینڈل معاملے میں 2 فارماسسٹ کے خلاف جنسی پولیس اسٹیشن میں کروایا گیا کیس درج، تحقیقات جاری۔ ماہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کا ہو رہا ہے آغاز، تاخراتوں میں قیام کر کے تلاش کرے لیلۃ القدر، علماء اکرام کا بندگان توحید کو مشورہ۔ اور کھام ندی کی تزئین اور بازآباد کاری مہم کے تحت ندی سے ملنے والے نالوں کی جا رہی ہے صفائی۔ نالوں کی 15 کلومیٹر صفائی کر کے نکالا گیا 154 ٹرک کچرا۔ نالوں میں کچرا پھینکنے سے شہریان کو باز رکھنے 4 پلوں پر لگائے گئے بیریکیڈز۔ اب خبریں تفصیل سے۔ کورونا حالت کا جائزہ لینے کے لیے ہفتے کے آغاز پر آج عوامی نمائندوں کی ایک میٹنگ ضلع کلکٹر آفس میں منعقد کی گئی۔ اس میٹنگ میں مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ اطلاع اورنگ آباد ضلع کے MP، MLA اور MLC نے صحافیوں کو دی۔ ڈسکشن ہوا ہے، تمام وریشٹھ ادھیکاری تھے، لوک پرتینیدھی تھے، باقی الگ الگ ڈپارٹمنٹس کے ادھیکاری تھے۔ اس میں جو 2-4 باتیں اہم باتیں جو سامنے آئی ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ میں نے پولیس کمشنر صاحب کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے بھلے ہی 8 لوگوں کو اریسٹ کیا ہے ریمڈیسیور کے معاملے میں، لیکن ابھی بھی ریمڈیسیور بلیک کے اندر بیچا جا رہا ہے۔ میں نے خود نے بتایا ہے کہ کتنے پیسے میں کس نے لیا ہے کر کے، لیکن چونکہ وہ پیشنٹ کے رشتہ دار کمپلین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد امباداس دانوے نے بتایا ہے کہ ایک انجیکشن کس طرح سے 35,000 روپے کے اندر ان کے ایک جان پہچان والے نے خرید کے لے کر آیا ہے۔ تو اس کے لیے کہیں نہ کہیں ایک شکنجہ کسنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی لوگ ہیں جو ریمڈیسیور کا بلیک کرنے کے اندر پائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جو سخت سے سخت ایکٹ لگائی جانی چاہیے کہ کون سا ایکٹ ہے کہ جس کے تحت وہ 2 دن 4 دن کے اندر جیل سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے اس کے اندر، چاہے اس کے اندر اسینشیل کموڈیٹیز ایکٹ لگائیے یا کون سے ایکٹس لگا سکتے ہیں کہ تاکہ کیس پختہ ہو اور یہ لوگ کئی مہینوں تک جیل کے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس بارے کے اندر ان کو یہ کہا گیا ہے۔ ہم نے یہاں بھی کہا ہے کہ ڈیکوائز کو، یعنی کہ کچھ لوگوں کو پیشنٹ کے رشتہ دار بنا کے مارکیٹ کے اندر چھوڑا جائے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور وہ یہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرے کہ کون لوگ بلیک کے اندر بیچ رہے ہیں کر کے، تاکہ ان کو پکڑنے کے اندر آسانی ہو سکے ہے۔ ایک مدعا اور ایک یہ ہے کہ ہندوستان بھر میں ہر جگہ سے خبریں آتی ہے کہ ہاسپٹل کے اندر آگ لگ گئی، اتنے سارے پیشنٹس مر گئے ہیں۔ ہم نے میونسپل کمشنر صاحب کو یہ بتایا ہے کہ اورنگ آباد کے پورے ہاسپٹلس کا فائر آڈٹ ہوا ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں تو کام کیا جائے۔ وینٹیلیٹرز کے تعلق سے ابھی وینٹیلیٹرز کی اورنگ آباد کے اندر کسی بھی لحاظ سے کمی نہیں ہے، بے حساب وینٹیلیٹرز آئے ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ وینٹیلیٹرز آپریٹ کرنے کے لیے کوئی اسپیشلسٹ لگتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک مشین آ گئی ہے اور اس کو کوئی بھی آپریٹ کر سکتا ہے، تو وہ مشینز کو آپریٹ کرنے کے لیے اگر گھاٹی کے پاس اپنے لمیٹیشنس ہے، جیسا گھاٹی کے ڈین میڈم نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس کی جو کیپیسٹی ہے 130 وینٹیلیٹرز ہم لوگ آپریٹ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اتنا اسٹاف ہے۔ اس سے زیادہ وینٹیلیٹرز ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں تو وہ دوسرے ہاسپٹلس کو دیے گئے ہیں۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ پراتھمکتا جو ہے وہ ہمارے اورنگ آباد ضلع کے لیے ہونی چاہیے۔ یہاں کے وینٹیلیٹرز نہ بیڑ جانا چاہیے نہ عثمان آباد جانا چاہیے، کیونکہ وہاں کے اپنے نیتا ہے، وہاں کے اپنے منتری ہے، وہ اپنا خیال کرے، لیکن ہماری پرائیورٹی ہمارے لوگوں کو، اورنگ آباد ضلع کے لوگوں کو ہے تو ملنی چاہیے۔ یہاں کے وینٹیلیٹرز باہر نہیں دینا چاہیے، اس بارے کے اندر یہ ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو راشن کی دکان کے اوپر جو اناج آیا ہوا ہے، راشن کی دکان والوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم کو تھم امپریشن کے ذریعے ابھی نہ دینے کی اجازت دی جائے کیونکہ اس کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے کر کے۔ اس کے بارے میں ایک میٹنگ ہوئی ہے اور ان لوگوں نے یہ 1 تاریخ سے ہم اسٹرائک کے اوپر چلے گئے ہیں راشن کی دکان والے، تو ابھی یہ میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے اندر یہ طے ہوا ہے کہ وہ اسٹرائک اپنی واپس لیں گے اور جو اسٹیمپ
है वही स्टैम्प के जरिए ही राशन कार्ड में राशन दुकानदारों ने, क्योंकि कुछ राशन दुकानों की भी शिकायतें आती है कि वो बराबर से लोगों को देते नहीं है। अगर वो थंब इम्प्रेशन उनके पास से हटा लिया जाए तो फिर तो वो अपने हिसाब से ही करते रहेंगे, तो उसके ऊपर भी ये फैसला लिया गया है। आज कोविड संदर्भामध्ये रेग्युलर मीटिंग जशी होती तशी आज झाली, परंतु मीटिंगमध्ये कलेक्टरांनी जी काही माहिती दिली होती ती थोडी विसंगत वाटत होती। या शहरामध्ये पेशंटला व्हेंटिलेटर नाही अशी सर्वस्वी बोंब होते, व्हेंटिलेटर मिळत नाही, परंतु आमच्याकडे व्हेंटिलेटर हे जास्त आहेत आज, असं कलेक्टरनी आमच्या या मीटिंगमध्ये सांगितलं। आणि जे जास्त होते आणखीन जे आहेत ते आम्ही इतर जिल्ह्याला सुद्धा पुरवलेत डिव्हिजनल कमिशनरच्या सांगण्यावरून। मी त्या मीटिंगमध्ये त्यांना सांगितलं की आपल्या या शहरामध्ये मराठवाड्यातले सर्व पेशंट येतात। काल नगरचे 25 पेशंट आपल्या शहरामध्ये आज दाखल केले घाटी हॉस्पिटलमध्ये। जर आपल्याला व्हेंटिलेटरची गरज आहे तर तुम्ही तुमचं प्रसिद्धी देण्यासाठी किंवा तुम्ही काहीतरी उपकार करतात म्हणून इतर ठिकाणी पाठवू नका। आपली गरज जर नसेल तर इतर जिल्ह्याला सुद्धा तुम्ही मदत करा, असं आम्ही त्याला बैठकीमध्ये सुचवलं आणि त्या कलेक्टरनी मान्य केलं। या ठिकाणी रेमडेसिवीरचा तुटवडा आहे, रेमडेसिवीरचा तुटवडा त्या संदर्भात बी त्यांनी सांगितलं की आम्हाला 1-2 दिवसात ते प्राप्त होणार आहे। मूळ मुद्दा असा आहे की कोविड पेशंट या शहरामध्ये जी संख्या आहे ती इतर जिल्ह्यातून येणाऱ्या पेशंटमुळे वाढते। मग त्यांचे ट्रीटमेंट आपण नाकारू शकत नाही, त्यांना आपण नाकारू शकत नाही, तर त्यांना सुविधा द्यायचं काम आपण केलं पाहिजे। जे आपल्याकडे एक्सेस व्हेंटिलेटर आहेत ते सुद्धा आम्ही त्यांना सांगितलं की कोणतेही हॉस्पिटल असेल, प्रायव्हेट जरी असेल तर कोविडचं ट्रीटमेंट करत असेल त्यांना ते लोन बेसिसवर त्यांना द्या, परंतु देताना ते व्हेंटिलेटर ज्या हॉस्पिटलला द्याल त्या हॉस्पिटलच्या बिलामध्ये व्हेंटिलेटरचा चार्जेस हे लागले नाही पाहिजे आणि त्यामुळे पेशंटचा फायदा होईल। अशा पद्धतीने आजची आम्ही बैठकीमध्ये मुद्दे उपस्थित केलेत। अनेक मुद्दे आणखीन चर्चेला येत आहेत आणि मला वाटतं की आज लवकरच या शहरातला कोविडचं प्रमाण जे आहे, पेशंटचं प्रमाण आहे ते कमी होण्यास या डॉक्टरांचं आणि सर्वांचं सहकार्य लावेल आणि ते कमी सुद्धा होतील अशी माझी अपेक्षा। दो विषय पे सबसे ज़्यादा चर्चा हुई। एक विषय था कि वेंटिलेटर्स जो केंद्र शासन ने और राज्य के शासन ने दिए हैं वो सभी वेंटिलेटर आज तक सब जगह चालू नहीं है, तो हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी ये सारे वेंटिलेटर चालू होना चाहिए। और आज वेंटिलेटर बेड का जो शॉर्टेज इस संभाजीनगर शहर में आ रहा है उसके वजह से हमने प्रशासन को बोला है कि सभी के सभी वेंटिलेटर चालू होना चाहिए, जो केंद्र शासन ने या राज्य शासन ने दिए उसकी ताबड़तोड़ अमलबजावनी होनी चाहिए। और दूसरा विषय है रेमडेसिविर। आज रेमडेसिविर का शॉर्टेज बताया जा रहा है, बट रेमडेसिविर की पिछले 1 हफ्ते में 2 जगह चोरी हुई है और प्रशासन उसमें गाफिल है। हमारी ये मांग है कि जिन्होंने ये चोरी की है उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई करना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने इसमें चोरी की है। तर एक चांगली चर्चा झालेली आहे। आपलं प्रशासकीय अधिकारी सगळे योग्य पद्धतीनं कलेक्टर साहेब असतील, मनपा आयुक्त असतील, पोलीस आयुक्त असतील, यांच्या ज्या ज्या यंत्रणा त्या योग्य पद्धतीनं काम करतात। व्हेंटिलेटरचे इश्यू आहेच आपल्या जिल्ह्यामध्ये। आपल्याकडे आत्ताच्या घडीला संभाजीनगर शहरात 411 व्हेंटिलेटर्स आहे, ज्याची संख्या मागच्या वर्षी 211 होती, 228 होती आणि आता 411 झालेली आहे। एकट्या घाटीमध्ये 130 व्हेंटिलेटर टॉप पोझिशनचे आहेत। आणि मग काही हॉस्पिटलला जर व्हेंटिलेटर रिकामी असेल तर काही प्रायव्हेट हॉस्पिटलला ते द्यावेत अशा प्रकारच्या सूचना झालेल्या आहे। काही हॉस्पिटलला तशा पद्धतीनं व्हेंटिलेटर्स दिलेले आहेत, जेणेकरून कुठलेही पेशंट आले तरी त्यांना ट्रीटमेंट मिळाली पाहिजे। आणि आपल्या आजच्या घडीला आपल्या संभाजीनगरात मराठवाड्यातले पेशंट येतात, परंतु नाशिक आणि नगरहून इथून सुद्धा मोठ्या प्रमाणात पेशंट येत आहेत। दुसरा मुद्दा रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा मुद्दा इथे निघालेला आहे। रेमडेसिवीरचा तुटवडा निश्चित आहे। आपल्या जिल्ह्याला पाहिजे तसा पुरवठा जे ॲक्टिव्ह रुग्ण आहे त्याच्या 10% रेमडेसिवीर आलं पाहिजे असा एक दंडक घातलेला आहे, परंतु तो आपल्याकडे पाळला जात नाही। त्याच्याविषयी पाठपुरावा करण्याचा निर्णय सुद्धा आज झालेला आहे। सर, राशनची दुकाने बंद आहे, तुमची हडताल आहे, त्याच्याबद्दल काय? हो, राशनचे दुकान बंद होते। आत्ताच हे सगळ्या संघटनेचे लोक मी घेऊन आलो होतो कलेक्टर साहेबांकडे। जे राशन दुकानदारांची संघटना आहे राज्याची, त्याचे प्रमुख वगैरे आत्ता माझ्यासोबत होते, त्यांचे काही इश्यूज होते त्याच्यावर मी चर्चा केली। मी छगन भुजबळ साहेबांशी पण बोललो, आता त्यांचं बोलणं करून देतोय मी आणि निश्चित मला वाटतं उद्यापर्यंत संप आजच मागे घेतील अशा प्रकारचं स्थिती आहे। गरीब लोकांना मेल्टॉन कोविड सेंटर से रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी व हेराफेरी मामले में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के 2 दवासाजी अफसरान के खिलाफ जिनसी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
اس معاملے میں شعبہ صحت کے اعلیٰ افسران کے حکم پر میونسپل کارپوریشن کے دوائیوں کے اسٹور کنٹرولر ڈاکٹر بالکرشن راٹھوڑکر نے ایجنسی پولیس تھانہ میں چیف فارماسسٹ آفیسر بی ڈی رگڑے اور ان کی معاون فارماسسٹ آفیسر پرنالی کولے کے خلاف معاملہ درج کروا دیا ہے۔ میونسپل کارپوریشن کے بھوانی نگر کے میڈیکل اسٹور سے 48 ریمڈیسیویر انجیکشن کا ایک باکس غائب ہو گیا تھا اور اس معاملے میں میونسپل انتظامیہ نے بی ڈی رگڑے اور پرنالی کولے کو معطل کر دیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ 20 اپریل کو ریمڈیسیویر کے 26 باکس میلٹران کو بھجوائے گئے تھے، تاہم ان میں 47 وائل کم پائے گئے تھے۔ بعد ازاں کمشنر آستک کمار پانڈے نے فوری طور پر اس معاملے کی تحقیقات کا حکم صادر کیا تھا، جس میں مذکورہ دونوں افسران خاطی پائے گئے ہیں۔ ماہ رمضان کے 2 عشرے گزر چکے ہیں اور اب تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ان ایام کی خاص عبادت کیا ہے؟ اس تعلق سے ہم نے بات کی مفتی محسن احمد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام برادران اسلام، آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج مغرب سے آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کا اہتمام فرماتے تھے، رات میں بیدار رہتے تھے، اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے تھے اور خوب عبادت کرتے تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے اندر جو نعمتیں ہمیں عطا فرما رہے ہیں، اس میں اس آخری عشرے کو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا عشرہ فرمایا ہے، یعنی مغفرت کا عشرہ قرار دیا ہے کہ آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت برستی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے بہت ہی بہترین موقع ہے کہ ہم ان 10 راتوں میں ہر رات میں کچھ نہ کچھ دیر ضرور جاگیں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کا اہتمام کریں، روزانہ کچھ عبادت، تلاوت، نمازیں، صدقہ، خیرات، اگر ہم 10 رات یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم شب قدر کو پالیں گے۔ شب قدر کو پانے کے لیے سب سے بہترین جو طریقہ کار ہے وہ اعتکاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جن خوش قسمت بندوں کو اعتکاف کی توفیق دیں، وہ کوشش کرے کہ 10 روز کا سنت اعتکاف کرے، اور اگر کسی سے 10 روز کا اعتکاف نہ ہو سکے تو 3 دن کا اعتکاف، نفل اعتکاف، یا 1 دن کا اعتکاف، یا اس سے بھی کم اعتکاف نفل کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ سنت اعتکاف اور نفل اعتکاف مرد حضرات کے لیے اعتکاف کی جگہ مسجد ہی ہے، البتہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ یہ اعتکاف شب قدر کو پانے کے لیے بہت ہی بہترین ذریعہ ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے اور اعتکاف، ان دونوں کے ذریعے سے جو بہت بڑی چیز ہمیں ملنے والی ہے وہ ہے شب قدر، جو اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر کسی نے شب قدر میں عبادت کی تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا یہ ثواب ہے کہ گویا اس نے 83 سال سے زیادہ اس نے اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ شب قدر کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ ہمیں جب اپنا کلام اتارنا تھا تو ہم نے اس کے لیے شب قدر کا انتخاب کیا۔ بہرحال یہ ہمارے لیے بہت ہی بہترین موقع ہے آخری عشرہ، اس لیے ہم جتنا ہو سکتا ہے آخری عشرے کے اندر اپنے آپ کو فارغ کریں۔ اور میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے حالات سیاسی اعتبار سے بھی کتنے بدل رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کے لیے کتنے ناموافق ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کرونا کی مہاماری ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت سے خوب گڑ گڑا کر ان 10 راتوں میں دعائیں کریں کہ اللہ رمضان کی برکتیں ہمیں عطا فرما، ملک کے حالات کو اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہتر فرما۔ خوب ہم ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم دعا نہیں کرتے، اور اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوتے ہیں جو دعا نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ہم خوب دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث مبارکہ میں ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت تیز ہوا سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی۔ اس لیے اس وقت ہم اللہ رب العزت کے لیے جو خرچ کر رہے ہیں،
ज़कात, सदक़ा। खान नदी की तजदीद व आराइश के मंसूबे के एक हिस्से के बतौर शहर के नालों की भी सफाई इस मरतबा एक नए अंदाज से की जा रही है। साथ ही नालों को साफ सुथरा रखने के लिए अवामी बेदारी भी पैदा की जा रही है। यूँ तो हर साल बारिश के मौसमों की आमद से कबल शहर में मौजूद नालों की सफाई का ढिंडोरा पीटा जाता रहा है, ताहम ये सफाई अक्सर नाम नेहाद ही साबित होती रही है और जब पहली ज़ोरदार बारिश से नाले पुरशोर होते हैं तो इस सफाई की हकीकत खुल जाती है। लेकिन मौजूदा कमिश्नर और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने माहौलियात को साफ़ रखने और शहर के फितरी हुस्न को वापस लाने के मकसद से जहां एक जानिब शहर के दरमियान से बहने वाली खाम नदी की सफाई, इसके अतराफ़ को खूबसूरत और सयाहती हिस्सा बनाने और यहां वॉकिंग ट्रैक बनाने का मंसूबा रूमामल लाया है, वहीं इसी के एक हिस्से के बतौर इस मरतबा बारिश से 2 माह कबल ही शहर के खाम नदी में मिलने वाले नालों की खुसूसी सफाई का काम हाथ में लिया है। इस बेनज़ीर मंसूबे के तहत 15 किलोमीटर की मसाफत का नालों की सफाई का काम करते हुए इन नालों से 154 ट्रक कचरा व कूड़ा करकट निकाला गया है। आया रहे कि बल्दिया औज़मा औरंगाबाद और औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मुश्तरका तौर पर खाम नदी को नई ज़िंदगी देने का अहम प्रोजेक्ट गुज़िश्ता माह जनवरी में शुरू किया था और इस काम में कंटेनमेंट बोर्ड औरंगाबाद, विराक, एकुसत्व और CII भी इस मंसूबे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से ताउन कर रहे हैं। इसी मंसूबे के हिस्से के बतौर कमिश्नर पांडे ने नाला सफाई और खुसूसी तौर पर खाम नदी में मिलने वाले नालों की सफाई को यकीनी और बेमिसाल बनाने का हुक्म दिया और इस सम्त में काम भी जारी है। कई नालों को शहरियान के कूड़ा करकट डालने से बचाने के लिए हिफाजती जालियां भी लगा दी गई हैं। ख़ास बात यह भी है कि इस काम में इस मरतबा किसी बैरूनी कॉन्ट्रैक्टर को शामिल न करते हुए कॉरपोरेशन की इन हाउस टीम ही ने इस काम का बीड़ा उठाया है और कॉरपोरेशन के घन कचरा मैनेजमेंट के आला अफसर नंद किशोर भोंबे के मुताबिक 9 रुकनी टास्क फोर्स तैयार की गई है जो इस काम की क़ियादत व निगरानी कर रही है। इस काम में JCB, पोकलेन और टिप्परों की मदद से कचरा निकासी जारी है, जबकि दूसरी जानिब शहरियान का भी बेहतर ताउन मिल रहा है और मज़ीद अवामी बेदारी की कोशिशें भी जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ ज़िला भर में नए कोरोना मुतासरीन की तादाद में कमी आई, ताहम ख़तरा हुनूस बरकरार है। मुख्तलिफ अस्पतालों से 1,12,000 से ज़ायद अफराद को डिस्चार्ज दिया गया। 11,077 मरीज़ अब भी ज़ेर इलाज है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस से जारी मालूमात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ज़िला भर से 1,397 अफराद को कोरोना से रूबा सेहत हो जाने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई, जिनमें म्यूनसिपल हुदूद के 516 और ज़िले के देही इलाकों के 881 अफराद शामिल हैं। इसी तरह गुज़िश्ता रोज़ एक बेहतर खबर ये भी आई कि मुतासरीन की तादाद में खासी कमी देखी गई है और ज़िला भर से 835 नए मुतासरीन का इजाफा हुआ, जिसमें म्यूनसिपल हुदूद के 373 अफराद शामिल हैं और ज़िले के दीगर मकामात से 462 नए कोरोना मुतासरीन दर्ज किए गए। इस तरह गुज़िश्ता रोज़ मुतासरीन के आदाद व शुमार में बेहतर कमी देखी गई, लेकिन शहरियान जान लें कि वबाई ख़तरा अभी टला नहीं है। हाँ, अगर बेहतर एहतियात और क़वानीन व ज़ाब्तों की सख्ती से पाबंदी की जाती है तो यकीनन इस वबा को फैलने से ज़िला भर में रोका जा सकता है। वबा की दूसरी लहर में अब तक 1,26,176 अफराद कोरोना की लपेट में आए हैं, जिनमें से 2,557 मरीज़ों की अफसोसनाक अमवात भी हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ के महलूकीन की तादाद 28 थी, जिनमें 21 मरीज़ सिर्फ घाटी अस्पताल ही में फौत हुए हैं। शहर में गुज़िश्ता दिनों शुरू की गई कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम वैक्सीन स्टॉक खत्म हो जाने के सबब रोक दी गई है, जिसके सबब वैक्सीन देने के ख्वाहिशमंद शहरियान को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1 मई को बड़े ज़ोरों शोर से शहर के 3 मराकज़ पर 18 था 44 साल के शहरियान की कोरोना टीकांदाजी शुरू की गई। मुकुंदवाड़ी के म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर पर बड़े एहतमाम से कॉरपोरेशन के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पाडलकर के हाथों वैक्सीनेशन का इफ्तिताह किया गया। 1 मई को तीनों टीका अंदाजी मराकज़ सादात नगर, कैसर कॉलोनी और मुकुंदवाड़ी के म्यूनसिपल हेल्थ सेंटरों पर ऐलान के मुताबिक वैक्सीन दिए गए, लेकिन जल्द ही ये बिल्ली थैले से बाहर आ गई और वैक्सीन का स्टॉक ख़त्म हो गया और तीनों जगहों की टीका अंदाजी बंद कर दी गई। इसी तरह पदमपुरा व दीगर टीका अंदाजी मराकज़ पर भी वैक्सीन ख़त्म हो गई है, इसलिए आज टीका अंदाजी बंद है, इस तरह का बाज़ाब्ता बोर्ड लगा दिया गया। पदमपुरा सेंटर की मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उज्ज्वला भामरे ने MCN को बतलाया कि शहर के लिए मज़ीद 7,000 डोज फराहम किए गए हैं और ये स्टॉक जल्द ही फराहम हो जाने के बाद वैक्सीन दोबारा हस्बे मामूल शुरू हो जाने की बात उन्होंने बतलाई है। सध्या 18 ते 44 वयोगटातलं लसीकरण चालू आहे 3 ठिकाणी, सादत नगर हेल्थ सेंटर, आमचं आरोग्य केंद्र, मुकुंदवाडी आणि केसर कॉलनी। इथे आपण
दिवसाला 100 जणांचं लस देऊ शकतो त्यांना. जे पहिले रजिस्टर झालेले आहेत कोविन ॲपसाठी 100 जण, त्यांना आपण तिथे लस देऊन राहिलो. म्हणजे सध्या त्यांच्यासाठी पुरता साठा आपल्याला मिळालेला होता. 45 वर्ष वयोगटाच्या वरचे ज्यांचे पहिले डोस आहे किंवा दुसरे डोस आहे त्यांच्यासाठीचा लसीचा साठा अद्याप अजून उपलब्ध झालेला नाही. परंतु नागरिकांनाही त्रास होत आहे, तुम्हालाही त्याचा त्रास होतो, तुम्ही काय म्हणजे उपाययोजना काय करणार आहात? नाही, त्याच्यावर उपाययोजना म्हणजे माननीय आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी याच्यामध्ये सकाळी प्रेस रिलीज दिलेला आहे की लस उपलब्ध नसल्यामुळे लसीकरण होऊ शकत नाही, तरी नागरिकांनी आरोग्य केंद्रावर गर्दी करू नये. परंतु नागरिकांना माहीतच नाही मॅडम की तुम्ही म्हणजे नागरिकांनी आता बऱ्याच नागरिकांनी प्रतिक्रिया दिली की सोमवारी सांगितलं होतं, बरेच लोक बाहेर आले की सोमवारी आम्हाला भेटणार आहे लस, परंतु बोर्ड बघितल्यानंतर लोक नाही, आम्ही असं कुणालाच काही सांगितलं नव्हतं की सोमवारी लस मिळेल म्हणून, कारण आम्हालाही माहीत नाही लस केव्हा प्राप्त होईल. जेव्हा प्राप्त होईल तेव्हा आम्ही लगेच आमच्या आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडनं प्रेसला आपण सांगतो आणि सगळ्यांना अवगत करून देतो की लस साठा उपलब्ध झाला. तुम्ही नागरिकांना काय आवाहन करणार की पेपरमध्ये जे आम्ही म्हणजे मॅडम ज्या डिक्लेअर करत आहेत आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी त्यांनी फक्त पेपर वाचून यावं, कारण कधी कधी लोक काय की अनायसे गर्दी होते, उन्हाळा चालू आहे, अनायसे सेंटरवरही गर्दी होते आणि लस साठा जो उपलब्ध असेल तर आपण देतोच, पण लस साठा उपलब्ध नसल्यामुळे अननेसेसरी त्यांनाही चक्कर मारावे लागतात आणि सध्या करोनाच्या केसेसही चालू आहे, तर विनायसे गर्दी करू नये सेंटरला. परंतु दुसरं लसचा जो डोस आहे तो त्या तारखेला नाही दिला तर ते काही नाही, तसं काही त्याचं हे नसतं, म्हणजे त्याच डेटला घ्यायला पाहिजे असं काही नाही आहे. कारण जसं गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने सांगितलं आहे की 1.5 महिना ते 2 महिने, 2 महिन्यानंतरही 8-10 दिवस वरती झाले तरी आपल्याला चालू शकतं, म्हणजे त्याच डेटला घ्यायचं हे असं काही नाही आहे. उलट जास्त दिवस अंतर तितकी चांगलं प्रतिकारशक्ती डेव्हलप होते पहिल्या डोसनंतर. मी डॉक्टर उज्ज्वला भामरे, वैद्यकीय अधिकारी, बंसीलाल नगर आरोग्य. जिला औरंगाबाद में जारी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक तकरीबन 4.5 लाख अफराद को कोरोना से बचाव के टीकांदाजी की जा चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ 2 मई को जुमला 639 अफराद की टीकांदाजी के बशमूल अब तक जिला भर में पहले और दूसरे डोज लेने वालों की मजमूई तादाद 4,42,978 बतलाई गई है। इस तरह की जानकारी जिला कलेक्टर ऑफिस की जानिब से मुतालिका कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर महेश लड्डा ने दी है। इस टीकांदाजी में 2 मई तक देही इलाकों के 1,86,178 साकिनान को वैक्सीन का पहला डोज और 20,616 अफराद को दूसरा डोज दिया गया। इसी तरह देही इलाके के मंजुमला 2,06,794 साकिनान अब तक वैक्सीन लगवा चुके हैं। शहर की हदूद में भी जुमला 2,36,184 शहरियान की टीका अंदाजी की जा चुकी है। इस तरह की मालूमात डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस ने जारी की है। रियासत महाराष्ट्र में नवंबर 2001 से कबल मुस्तकिल तौर पर गैर इमदादी तर्ज पर शुरू किए गए सभी सीनियर और जूनियर कॉलेजेस को ग्रांट मंजूर की जाए, ये मुतालिबा मुतालिका एक्शन कमेटी ने हुकूमत से किया है। इस ज़िम्मन में कमेटी के जिम्मेदारान ने MCN को मज़ीद मालूमात फराहम की। नमस्कार, मी डॉक्टर कैलास गाडेकर, औरंगाबाद येथील रहिवासी असून या जिल्ह्यातीलच एका कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयात कार्यरत आहे। मी मागील 10 वर्षापासून आज ना उद्या शासन अनुदान देईल व वेतन मिळेल या आशेने आजपर्यंत विना वेतन काम करत आहे। माझ्यासारखे उच्च विद्याविषयक जसे नेट, सेट, PhD पदवी पात्रताधारक प्राध्यापक महाराष्ट्रातील 53 महाविद्यालयात जवळपास 20 वर्षापासून विना वेतन काम करत आहे। या कालावधीत काही प्राध्यापक बांधव विना वेतन सेवानिवृत्त झाले आणि काही होण्याच्या मार्गावर आहे। काही प्राध्यापकांचा आर्थिक आणि मानसिक विवंचनेमुळे मानसिक आजारी पडले व काहींना आर्थिक कौटुंबिक क्लेशामुळे आपले जीवन संपवले। मागील 20 वर्षापासून 2001 पूर्वीच्या कायम विनाअनुदानित कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीने शासन दरबारी वेळोवेळी अर्ज, विनंत्या, धरणे, आंदोलने करून सुद्धा शासनाने राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करून अनुदान देण्यास टाळाटाळ केली। त्याहीपेक्षा 2020 मध्ये आलेल्या कोरोना महामारीत विनावेतन प्राध्यापकांची खूप दयनीय अवस्था झाली, कारण संपूर्ण लॉकडाऊनमध्ये कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी
खाजगी शिकवणी वर्ग घरगुती शिकवणी बंद झाल्यामुळे अक्षरशः 2 ते 3 दिवस पाणी पिऊन कसे तरी दिवस काढावे लागले। त्यावेळेस ही शासनाने 53 महाविद्यालयातील प्राध्यापकांचा क्वचितही विचार न करता मरणासन्न अवस्थेत सोडून दिले। आम्हाला आशा आहे की आपले शासन न्याय देऊन अनुदान देतील। आमची अशी मागणी आहे की 2001 पूर्वीच्या 53 महाविद्यालयांची अनुदानाची यादी संदर्भात JR काढून कोरोनाची लाट संपल्यानंतर आम्हाला वेतन द्या, एवढे आम्ही शासनाला सहकार्य करण्यास तयार आहोत। नाहीतर आम्हाला अनुदानित आणि सरकारी वरिष्ठ महाविद्यालयामध्ये समायोजन करून घेणे असे आमचे रास्त मत आहे। मी व माझ्यासारखे कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री उद्धव साहेब, माननीय वित्तमंत्री अजितदादा पवार, माननीय शिक्षण मंत्री यांना मी अशी विनंती करतो की पोटतिडकीने कळकळीने विनंती करतो की शासनाने आम्हाला किमान 2 वेळचे जेवण खाता येईल एवढी तरी आर्थिक तरतूद करावी, हीच आमची मी व माझ्या बांधवांतर्फे विनंती करतो। धन्यवाद। नमस्कार, मी प्राध्यापक डॉक्टर प्रकाश मांगीलाल राठोड। 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वीच्या राज्य शासनाच्या अन्यायग्रस्त धोरणाला बळी पडलेल्या राज्यातील 53 महाविद्यालये, 14 विद्याशाखा व 49 विषयावर कार्यरत पात्र, अनुभवी व कायम प्राध्यापकांना वेतन सुरू व्हावे यासाठी गेल्या 18 ते 20 वर्षापासून शासन दरबारी पाठपुरावा करीत आहे। राज्य शासनाने शिक्षण क्षेत्रात 24 नोव्हेंबर 2001 रोजी मंत्रिमंडळाची एक बैठक घेतली आणि या बैठकीत यापुढे प्राथमिक असेल, माध्यमिक असेल आणि उच्च माध्यमिक विभागांना कायम धोरण लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला व तसा शासन निर्णय देखील निर्गमित झाला। मात्र वरिष्ठ महाविद्यालयांना आज तागायत अशा स्वरूपाचा शासन निर्णय निर्गमित झालेला नाही। तरी देखील 24 नोव्हेंबर 2001 पासून वरिष्ठ महाविद्यालयांना कायम धोरण लागू करण्यात आलं। मात्र आमच्या अन्यायग्रस्त म्हणजे 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वीच्या 53 महाविद्यालय, 14 विद्याशाखा, 49 विषयावर कार्यरत पात्र, अनुभवी प्राध्यापकांनी राज्य शासनाला माहितीच्या अधिकारात विचारलं की वरिष्ठ महाविद्यालयांना राज्यामध्ये कायम विनाअनुदानित धोरण कधीपासून लागू करण्यात आलं। तर राज्य शासनाच्या संचालक असतील, सहसंचालक असतील, मंत्रालयीन स्तरावरील अधिकारी असतील यांनी माहितीच्या अधिकारामध्ये आम्हाला उत्तर दिलेलं आहे की 24 नोव्हेंबर 2001 रोजी मंत्रिमंडळाने जी बैठक घेतली त्या बैठकीचा आधार घेऊन तुम्हाला कायम धोरण लागू करण्यात येतं। मग 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वी म्हणजेच 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वी 53 महाविद्यालय, 14 विद्याशाखा, 49 विषय हे विनाअनुदानित कसे आणि या महाविद्यालयामधील प्राध्यापकांवर अन्याय का? आणि म्हणून त्या ठिकाणी मला सांगावं असं वाटतं की 27 जून 2001 म्हणजे 24 नोव्हेंबरच्या आधी 27 जून 2001 रोजी नागपूर शहरात मध्यभागी एक महाविद्यालयाला मान्यता दिली जाते। ते महाविद्यालय आज 100% अनुदानित आहे आणि त्याच 27 तारखेला राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी महाविद्यालय दिली गेली, ते आज पूर्णपणे कायम विनाअनुदानित असून एक अतिशय कठीण परिस्थितीमधून आपले दिवस पार पाडत आहेत। या प्राध्यापकांना 1 रुपया पगार मिळत नाहीये। राज्य शासनाला ज्यावेळेस आमच्यासारख्या अन्यायग्रस्त प्राध्यापकांनी एकत्रीकरण करून त्या ठिकाणी पाठपुरावा केला त्यावेळेस राज्य शासनाने ही बाब मान्यही केली आणि म्हणून 2001 पासून तर आजपर्यंत राज्य शासनाने कमीत कमी 14 ते 15 वेळेस आर्थिक भाराची माहिती आमच्या अनुदानासाठी मागून घेतलेली आहे। आर्थिक भाराची माहिती मागवली, आज रोजी मंत्रालयीन स्तरावर सगळ्या फायली रेडी स्वरूपात पडलेल्या आहेत, तरी सुद्धा शासन आर्थिक कारण समोर ठेवून या महाविद्यालयांना अनुदान देणार। रकमी लेन देन के तनाजे पर एक वकील बाबू ने व्यापारी को चाकू घोंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और फरार मुलजिम की तलाश कर रही है। नाजरीन, रमज़ान रहमत व मरहमत और सब्र का महीना है, ताहम पिछले कई साल से ये देखा जा रहा है कि इस बाबरकत महीने में भी कुछ जाहिल किस्म के लोग आपसी झगड़ों में कत्ल खून जैसी वारदात से भी दरेग नहीं करते। हालांकि इस्लामी तारीख तो ये बतलाती है कि इस अमन सुकून के महीने में जंगें तक रोक दी जाती थी। मुसलमानों को इस मामले में भी अपना जायज़ा लेकर अल्लाह के गज़ब से डरना चाहिए। पड़ेगांव के साकिन मोहम्मद जावेद कलीमुद्दीन सिद्दीकी एक व्यापारी हैं। नागसेन कॉलोनी में जावेद और एडवोकेट मोहम्मद फरहान में
पैसे के लेन देन पर तनाज़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि फरहान ने जाहिद को बेतहाशा मारपीट की और इसी मारपीट के दौरान जेब से चाकू निकालकर जाहिद के पेट पर 3 वार कर दिए। जाहिद को खून में लथपथ हालत में घाटी अस्पताल में दाखिल किया गया जहां वो ज़ेर इलाज है। जिनसी पुलिस थाना के डिप्टी इंस्पेक्टर साईनाथ गीते ने मुतल्लिका दफ़ात के तहत मामला दर्ज कर लिया और मफरूर हमलावर एडवोकेट मोहम्मद फरहान लतीफ़ की तलाश जारी है। कोरोना हालात के सबब कदीम रीति रिवाज को दरकिनार करते हुए एक खानदान ने अपनी वालिदा की अस्थियां अपने ही खेत में बिखेर कर इस पर शजरकारी कर दी। रियासत में कोरोना के रोज़ बरोज़ बढ़ रहे असरात के सबब कई ज़रूरी और गैर ज़रूरी रीत रिवाज और विधि मजबूरी की हालत ही में क्यों न हो अक्सर बालाए ताक रखकर कोई नया तरीक़ा अपनाकर तकमील को पहुंचा दी जा रही हैं। इसी तरह के एक जदीद तर्ज़कार के तहत सिल्लोड ताल्लुक़े में अंबई के करीबी मज़ाफ़ात में जंजाल परिवार ने अपनी वालिदा की मैयत हो जाने और अंतिम संस्कार कर दिए जाने के बाद रिवायती तरीक़े से मुतवफ़िया की अस्थियाँ वो राख जमा तो की, लेकिन अब इसके विसर्जन का जब मसला आया तो इस ख़ानदान ने अपनी माँ की अस्थियाँ अपने ही खेत में बिखेर कर उस पर शजरकारी कर दी। नाजरीन, कोरोना के हालात और एहतियाती इक़दामात के तहत हुकूमत के अहकाम के मुताबिक तमाम मजहबी, समाजी व सियासी सरगर्मियाँ जिसमें भीड़ भाड़ का ख़दशा होता है, किसी के घर मैयत हो जाए तब भी लोगों के इकट्ठा होने, 10वें 13वें फिर उसके बाद रक्षा विसर्जन और अजीज़ रिश्तेदारों व मेहमानों की आमद के सिलसिले और उसके कई बजा व बेजा रिवायात को समाज के मुस्लिहीन की कोशिशें भी ख़त्म न कर पाईं, लेकिन इस कोरोना ने समाज के आम तबक़ात को भी इससे बचने पर मजबूर कर दिया है और अक्सर ऐसे मौक़े पर भी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजू हो तो इस तरह के काम किए जा रहे हैं। तालुका फुलमरी के पीर बावड़ा में जमीन के झगड़े को लेकर उप सभापति समेत व दीगर अफसरान पर लाठी, डंडों व कुल्हाड़ी से हमला किया गया। बरोड बाजार पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पीरबावड़ा में फुलमरी राजूर रोड से मुत्तसिल गट नंबर 413 में वाक़ अराज़ी पर जारी तामीरी काम को रुकवा कर यहाँ के साबिक़ उप सभापति और उनके वालिद व भाई को लाठियों और कुल्हाड़ से ज़दोकोब करके ज़ख्मी कर दिया गया। इस मामले में मुताल्लिक़ पुलिस स्टेशन बड़ौद बाज़ार में मुलजिमीन के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाया गया। तफसीलात के मुताबिक पीरबावड़ा में वाक़ शाहनूर मियाँ दरगाह के करीब राजूर फुलमरी रोड के जुनूब में गट नंबर 413 में 53 गुंटे ज़मीन साबिक़ उप सभापति सारंग बाबूराव गाड़ेकर और उनके भाई बाबा साहब गाड़ेकर की मिल्कियत है और इस ज़मीन का एक हिस्सा शिंदे ख़ानदान को दिया हुआ है और उस पर उनका कब्ज़ा भी है। इस 3 गुंठे यानी 30/100 के क़ता अराज़ी से मुत्तसिल रामदास गाड़ेकर ने पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ के साथ तामीरी काम शुरू किया और बेसमेंट लेवल का काम मुकम्मल भी हो गया और 1 मई को रामदास गाड़ेकर, बाबा साहब गाड़ेकर और उनका भतीजा जब अपने तामीरी काम पर पहुंचे तो दोपहर 2:30 बजे के करीब मुलजिम पड़ोसी नंदलाल किशन शिंदे, किशोर किशन शिंदे, भीषण किशन शिंदे, पोपटलाल नंद शिंदे, धीरज शिंदे, महसाबाई शिंदे, मनीषा धीरज शिंदे और दीगर 4-5 गैर मारूफ अफराद ने उन्हें लाठी, डंडों और कुल्हाड़ी व लात घूंसों से मारपीट की और उल्टे उन्हीं पर ख़वातीन से छेड़खानी व दस्त दराजी का केस करने की धमकी दी, नीज़ जान से मार देने की धमकियां दी। पुलिस ने इन तमाम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। जिला औरंगाबाद के लिए खरीदे गए वेंटिलेटर्स औरंगाबाद के दवाखानों में ही किए जाए इस्तेमाल। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर भी पुलिस का से शिकंजा। अवामी नुमाइंदों का इंतजामिया को मशवरा। मेल्टन हॉस्पिटल के रेमडेसिविर स्कैंडल मामले में 2 फार्मासिस्ट के खिलाफ जिंसी पुलिस स्टेशन में करवाया गया केस दर्ज, तहकीकात जारी। माह रमजानुल मुबारक के तीसरे अशरे का हो रहा है आगाज। ताखरातों में क़याम करके तलाश करे लैलतुल क़द्र। उलमा इकराम का बंदगाने तौहीद को मशवरा। और खाम नदी की तज़ईन और बाज़ाबातकारी मुहिम के तहत नदी से मिलने वाले नालों की जा रही है सफाई। नालों की 15 किलोमीटर सफाई करके निकाला गया 154 ट्रक कचरा। नालों में कचरा फेंकने से शहरियान को बाज रखने 4 पुलों पर लगाए गए बैरिकेड्स।
इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समीनास आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।